یہ ریڈیو پروگرام آپ کو بلو وینز کی جانب سے آواز CDS کے تعاون سے اجالا پروگرام کے زیر تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل شرکاء کی جانب سے دی گئی آراء ان کی ذاتی رائے پر مبنی ہے۔ بلو وینز اور آواز CDS کا ان کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پختونخوا ریڈیو FM 92.2 پشاور کی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ لوگ سن رہے ہیں پروگرام اجالا۔ مجھے کہتے ہیں آج فسیہ اور رہوں گی آپ لوگ کے ساتھ ٹھیک 12:30 تک، اور آپ لوگ کو یہ بتاتے چلیں کہ اجالا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے جو ترتیب دیا گیا ہے کووڈ-19 کے دوران ہونے والی جو سماجی برائیاں ہیں یا پھر جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان پہ بات چیت کرنے کے لیے، وہ کون سے مسائل ہیں جو جنم لیتے ہیں اور کون سے طبقات ہیں جو اس سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، اور کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹس ہوں گے جو کہ آج کا جو ٹاپک ہوگا، جو عنوان ہوگا، اس کے حوالے سے وہ لوگ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج آپ لوگ بھی اپنے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، میسج کے ذریعے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ لائیو بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 9214199091 پشاور کا ایریا کوڈ، سو دا کمپلیٹ نمبر ٹو ڈائل ول بی 09192141999۔ اس کے علاوہ آپ SMS کر سکتے ہیں جناب اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر KR لکھیے گا، اسپیس دیجیے گا، اپنا نام لکھیے گا، پیغام لکھیے گا اور بھیج دیجیے گا 8583 پہ، مجھے موصول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پختونخوا ریڈیو کا پیج لائک کیجیے گا اور وہاں پہ لائیو اسٹریمنگ میں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام جس حوالے سے ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے جس پہ ہم لوگ جتنی زیادہ بات کریں میرے خیال سے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور کچھ ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ جو کہ ویسے بھی نارملی اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن چونکہ کووڈ کے حوالے سے سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، تو یہ جو طبقات ہیں یہ اس کووڈ-19 کی سچویشن میں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے، کووڈ-19 میں انہوں نے کتنا سفر کیا ہے، کیا کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کیا اقدامات مزید ہونے چاہیے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں گے جو خصوصی افراد ہیں ہمارے معاشرے کے جو کہ مختلف قسم کی معذوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس سچویشن میں وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اور ان کے لیے کچھ اسپیشل سول سوسائٹی نے اور حکومت نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور وہ جو مختلف تنظیمیں ہیں جو ان لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں انہوں نے کس حد تک سپورٹ کیا ہے۔
جناب ہمارے پروگرام میں آج 2 مہمان موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ہیں زور نور صاحب, اور یہ ہیں جناب اسپیشل پرسنز کے رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں واجد علی شاہ, نمکین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں, اور یہ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ٹرانس ایکشن الائنس میں. آپ تمام دونوں کا بہت بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. اوکے, سو پروگرام میں سب سے پہلے نمکین آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ خواجہ سرا جو ہے وہ کافی ٹائم سے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے علاوہ بھی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور کافی ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں آپ لوگ. یہ مجھے بتائیں کہ جو کورونا وائرس کی جو سچویشن آئی ہے اس میں کس حد تک آپ لوگ کا جو کاروبار ہے یا جو ذریعہ معاش ہے وہ کس حد تک افیکٹ ہوا ہے, اور کیا کیا مسائل ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وبا نے, جو عالمی وبا آئی ہے, اس نے تقریباً معاشرے کے تمام افراد کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے, لیکن خواجہ سراؤں کو خصوصی طور پہ اتنا متاثر کیا ہے کہ ان کی زندگی میں پہلے سے بہت زیادہ مشکلات تھیں, ان مشکلات کو اس وبا نے مزید بڑھا دیا ہے, اور اب تو ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ہمارے بہت سے خواجہ سرا جو ہیں تو وہ بالکل اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی وہ مطلب لاچار ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ہی گزر بسر کا جو ہوتا ہے, کمانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ فنکشن ہوتے ہیں یا ناچ گانا ہوتا ہے. تو ان دنوں چونکہ سوشل ڈسٹینس کی بات کی جاتی ہے تو وہ چیزیں بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کے جو پروگرام ہیں یا جو وہ فنکشنز وغیرہ ہیں تو وہ رک چکے ہیں, جس کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ان خواجہ سراؤں کو مطلب 4-5 مہینے کے جو کرائے کی بلڈنگز میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اس کے کرائے بھی ان کے اوپر شارٹ ہیں, وہ بھی ابھی انہوں نے دینے ہیں, پے کرنے ہیں. اس کے علاوہ روٹی روزی کمانا بھی آج کل ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ اس وبا نے خواجہ سراؤں کو ذہنی, جسمانی, مالی طور پر ہر طریقے سے متاثر کیا ہے. بہت سے خواجہ سرا مطلب سٹریس اور پریشانی کی صورتحال میں ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مطلب جب انسان کے پاس آپ کو پتہ ہے کام کاج نہیں ہوتا تو وہ آبویسلی پریشان ہوتا ہے, تو ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے ہیں. میری کل بھی خواجہ سرا سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن اور انزائٹی کی, کہ آخر یہ حالات کہاں جا رہے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. بالکل نمکین, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ اس وبا سے تمام لوگ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو اس کو کافی زیادہ ٹائم بھی ہو گیا ہے, تو یہ بتائیں کہ کوئی خاص امداد یا کوئی سپورٹ وغیرہ ابھی آئی ہے یا نہیں آپ لوگ کی طرف؟ میڈم اگر سپورٹ کی سول سوسائٹی کی بھی بات ہے اس میں, انکلوڈنگ گورنمنٹ انیشیٹیوز اور جو آپ لوگ کے اپنے ہیں. جی میڈم, اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کسی بھی پیکج میں, کسی بھی ریلیف پیکج میں خواجہ سراؤں کو شامل نہیں کیا گیا. احساس پروگرام شروع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اس میں بھی خواجہ سراؤں کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا اسپیشلی, مطلب وہ اوپن ہے, اس میں خواجہ سراؤں کا کوئی خاص ان کے لیے انیشیٹو نہیں لیا گیا. لیکن اس میں آپ لوگ اپلائی تو کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی کچھ ہرڈلز ایسی ہیں کہ بعض ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے پاس سول ڈاکومنٹس یا آئی ڈی کارڈ ہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض ایسے خواجہ سرا ہیں جن کو وہ پروسیس کا پتہ نہیں ہے, یا ان کی ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ میسج ٹائپ کر سکے اور کر سکے. اس میں کچھ باؤنڈریز اور بھی ہیں کہ مطلب اگر آپ کے خاندان کا کوئی اور بندہ پیسے وصول کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کو نہیں ملتے. تو خواجہ سرا تو آپ کو پتہ ہے کہ الگ تھلگ رہتے ہیں, تو اگر ان کے والد پیسے لے رہے ہیں تو ان کو تو پھر نہیں ملتے نا. اسی طرح اگر سول سوسائٹی کی بات کی جائے تو کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے اس رمضان میں خاص کر بہت ساتھ دیا ہے خواجہ سراؤں کا, اور انہوں نے امدادی پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, لیکن بات صرف خوراکی اجناس تک یا پیکج تک تو محدود نہیں ہے. انسان کی اور بھی کافی ضروریات ہوتی ہیں, ان ضروریات کی طرف کسی نے نہیں دیکھا, جیسے کہ مطلب یہ جو کرائے پینڈنگ ہیں ان کے رینٹ, بلڈنگ کے رینٹ جو ہیں اتنے زیادہ پینڈنگ ہے کہ خواجہ سراؤں نے اپنے جو رینٹڈ بلڈنگ ہے ان کو چھوڑ دیا ہے اور شیئرنگ کرنے لگے ہیں کمروں کی ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ امدادی جو سامان اشیاء خوردونوش ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیش کی ہونی چاہیے, اسپیشلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جناب جو سننے والے ہیں ان کو بتاتے چلیں, آپ لوگ ایک خصوصی پروگرام سن رہے ہیں اجالا, جو کہ ترتیب دیا گیا ہے کووڈ-19 کے دوران ہونے والے, پیش آنے والے جو سماجی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ مختلف قسم کے عنوان لے کر آتے ہیں, اور مختلف ہمارے ساتھ مہمان بھی اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں.
आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 921419 पे, और अगर हमारे मेहमान जो है इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तब भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप फेसबुक पे भी कमेंट कीजिएगा। सो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ज़वर नूर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, और जो स्पेशल पर्सन्स हैं, आप चूंकि एक तंजीम भी चलाते हैं, तो वो ऑलरेडी काफी वनरेबल सोसाइटी है, ठीक है, हमारे मतलब पोर्शन है। कोरोना वायरस की वजह से मतलब उनके मसाइल में किस हद तक इजाफा हुआ है, या क्या सूरत हाल है जो तब्दील हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पख्तूनख्वा रेडियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया, और एक अहम मसले पे जहाँ पे हम इन चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। WHO और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में 15% आबादी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, यानी अफराद बाहम माजूरी की है, और इसमें 50% लोग ऐसे हैं जो इंक्लूसिव हेल्थ फैसिलिटी हासिल नहीं कर सकते, यानी इनको एक्सेसिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा इशू है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 90% यानी 90% लोग गुर्बत की नकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अफराद बाहम माजूरी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास ना एम्प्लॉयमेंट है, ना रोजगार है, ना कोई उसके वजीफा मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हमारे तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल है, ना लोगों के रवैये इस तरह है कि अफराद बाहम माजूरी को वो तस्लीम करते हैं। और कोविड-19 में जो है 3-4 अहम इशू है जो अफराद बाहम माजूरी के साथ है। एक तो जैसे कि आप देखते हैं कि फिजिकल उनकी कंडीशन, उनकी मूवमेंट इस तरह नहीं होती, मतलब अगर किसी को माजूरी होती है तो उसके चलने फिरने में, उठने बैठने में उसको तकलीफ होती है, उसको मसले होते हैं, इसको फिजिकल वो इशू कहते हैं। इसके बाद जो कोविड-19 आया उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे अफराद बाहम माजूरी है जो कि शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं जो उन पर डिपेंडेंट है, और लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार इतने ख़राब हुए कि अभी तक वो दोबारा स्टेबल नहीं हो सके, या अगर वो कोई चाबड़ी लगा रहा था, कोई दुकान, कोई छोटी मोटी चीज़, तो लॉकडाउन में उन्होंने वो भी बेच डाली अपने बच्चों की रोजी रिज़्क के लिए। तो ये दूसरी चीज़ उस पर आ जाती है साइकोलॉजिकल बर्डन, उस पर वो जहनी पसमानदगी का शिकार हो जाता है। तीसरी चीज़ आपकी फाइनेंशियल बर्डन आप पे आ जाती है। तीसरी ये जो अहम चीज़ है, जिस तरह मेरे भाई ने बताया नमकीन ने, कि आपको अशिया खुर्दुनेश तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप यकीन करें कि जहाँ भी आपकी फूड डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी या अफराद बाहम माजूरी को 1% भी उसमें शामिल नहीं किया गया, और हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं है। इस हवाले से हमारा पेशावर में एक काउंसिल बना है, DCC ग्रुप उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल सोशल वेलफेयर के अंडर है, लेकिन अभी उसका इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ 100-150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो पेशावर में काम करती वो इकट्ठे हुए, उसका एक ग्रुप बना हुआ है, और कोविड-19 में उन्होंने जितना सपोर्ट किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी को और दीगर जो हमारे वल्नरेबल कम्युनिटी है या जो वो अफराद हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारे, ये वो एक ग्रुप है कि जिन्होंने सपोर्ट किया। अल खिदमत फाउंडेशन इसमें थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन स्टिल वो जो नीड है, जो ज़रूरत है अफराद बाहम माजूरी की, वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। ठीक है ज़वर नूर साहब, आपकी ही बात और जो कि नमकीन ने बात की है उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो दो कम्युनिटीज हैं, एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने हुकूक के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये कम्युनिटी आपस में भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं और एक दूसरे के मसले हल करते हैं। क्या इन कम्युनिटी के लोगों ने खुद अपने मसले हल करने के लिए या फिर एक दूसरे की मदद के लिए, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो थोड़े वेल ऑफ हैं और मतलब आपस में मदद एक दूसरे की कर सकते हैं, ऐसी कोई मिसालें सामने आई हैं इस कोविड के दौरान? इसमें ये है कि हमारी एक मेंबर है, वो इस्लामाबाद में रहती है, और हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने 100 फैमिलीज के लिए राशन भिजवाया था कोविड-19 में। दूसरे हमारे कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी दोस्त है जो थोड़ा बहुत उनके पास जो है मतलब खाते पीते घराने से है, तो तकरीबन कुछ 250 लोगों को उन्होंने मिला के राशन प्रोवाइड किया है, वो भी रमजान पैकेज की सूरत में।
ٹھیک ہے. آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ٹوٹل 25,000 لوگ ہیں پشاور کے پی میں جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, تو نمبر زیادہ ہے اور میرے خیال سے اس میں مدد کی آپ کو ضرورت بہرحال ہوگی. اور اس جناب سے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, نمکین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اجالا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ ترتیب دیا گیا ہے کووڈ-19 کے دوران ہونے والے سماجی مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک کوئی راہ ہموار کی جائے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مسائل کا شکار ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں نمکین کہ آپ کے خیال میں جو معلومات تک رسائی ہے ٹرانسجینڈر, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ احساس پروگرام تھا لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو آپ کے خیال میں معلومات تک رسائی یا پھر جو کووڈ کے حوالے سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں یا پھر جو SOPs ہیں وہ آپ لوگوں تک ٹھیک طریقے سے پہنچی ہیں کہ کیا آپ صورتحال دیکھتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے؟ میڈم, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی میں مطلب پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی ہے لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جی. تو ان کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے حکومت کو یا ہمارے سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں کہ ود ان ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے اور ان کو جو ہے تو ان کا ایک فورم بنانا چاہیے اور ان کو سمجھا کے اور پھر وہ آگے جا کے جو اپنی کمیونٹی کو یہ SOPs اور اس یہ جو انفارمیشن ہوگی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آگے پہنچا سکتے. ابھی تک معلومات تک رسائی آپ لوگ کو صحیح طریقے سے ہوئی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اس میں مسائل تھے؟ بالکل مسائل ہیں بہت سے, ابھی بھی مطلب اس طرح سے انفارمیشن جو ہے تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو گراس روٹ لیول پر جو ڈیرے میں رہ رہے ہیں ان تک ابھی اس طرح سے نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی کہ مطلب ہماری کمیونٹی جو ہے تو اس کا انٹریکشن باقی لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اس لیے ان تک یہ انفارمیشن ابھی اس طریقے سے نہیں پہنچی. SOPs جو ہے مطلب جو گورنمنٹ ابھی نئے SOPs جاری کر رہی ہے, کووڈ کی سچویشن جیسے جیسے تبدیل ہو رہی ہے تو انفارمیشن اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی. اس کے لیے ہمیں کچھ فورمز جیسے آواز فورم ایک بنا ہے, انہوں نے کافی اچھا اپنی ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کیا جائے. سوشل میڈیا کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کو آج کل مطلب استعمال بھی کر رہی ہے سوشل میڈیا کا, تو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپروچ کرنا چاہیے. میرے خیال میں انفارمیشن کی بات کی جائے تو 50% انفارمیشن ٹرانسجینڈر تک پہنچی اور 50% ابھی باقی ہے کہ ہمیں پہنچانا چاہیے جو کمی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو مطلب یہ کہ انفارمیشن آپ تک 100% نہیں پہنچی ہے. مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں کچھ ایسے ہیں جو کہ کورونا وائرس کا بھی شکار ہوئے ہوں؟ کوئی میڈم وہی بات ہے کہ کوئی مطلب ٹیسٹنگ کی نہ کوئی وہ ہے فیسلٹی. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے بندے گئے ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اور انہوں نے کوئی ٹیسٹنگ شروع کی ہو, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اور نہ ہی ٹرانسجینڈر آپ کو پتہ ہے ہیلتھ سروسز کی طرف خود بھی اتنا زیادہ اپروچ نہیں کرتے. وہی بات آ جاتی ہے ڈسکریمنیٹو بیہیویئر, اگر ہاسپٹل جایا بھی جائے تو وہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور اس طرح کا مطلب. تو اسی لیے ہمیں نہ کوئی فگر پتہ چل رہے ہیں اور نہ ہی اگر کوئی ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور جا کے ٹیسٹ کیے جائیں تو پھر کوئی سچویشن سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. سو حکمت عملی کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے, لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں زبر نور صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, قانون سازی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کافی خبریں ہم نے اس حوالے سے سنی بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قانون سازی کس مرحلے تک پہنچی ہے آپ لوگ کے لیے جو شروع ہوئی تھی؟ یہ تو بہت اہم ہی سوال ہے. جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے KP کی حکومت خود کو دوسروں کے لیے, دوسرے صوبوں کے لیے مثالیں بنا کے پیش کرتی ہے, تو گزشتہ 4.5 سال سے افراد باہم معذوری کے حوالے سے جو ایکٹ ڈرافٹ تیار ہوا ہے ابھی تک اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا, اور لا ڈپارٹمنٹ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے درمیان فٹ بال بنا ہوا ہے. کبھی لا ڈپارٹمنٹ اور کبھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس جا رہا ہے. اس صورت میں ہم نے احتجاج بھی کیا ہے, CM تک اپروچ بھی کیا ہے, بہت ساری کوششیں کی, لیکن انفارچونیٹلی باقی صوبوں کی انکلوڈنگ اسلام آباد کا ایکٹ پاس ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ہمارا کوئی
मतलब जो कानूनी हैसियत होती है अफराद बाहम माजूरी की, वो खैबर पख्तूनख्वा के अफराद बाहम माजूरी को मुयस्सर नहीं है। और जहाँ पे 2% कोटा जो 1998 से चला आ रहा है, अभी तक उसको भी हमारे सूबे ने इम्प्लीमेंट नहीं किया सही तरह से, और हमारे बहुत सारे इस पे रेट्स सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और उसके हवाले से भी बहुत सारा जो है ऐसे महकमे हैं जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के कोटा फिल नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि जिस तरह हमारी हुकूमत हर जगह पे ये कहती है कि एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने रेजोल्यूशन पास किया, ये किया वो किया, तो जब आप रेजोल्यूशन पास करते हैं एज अकॉर्डिंगली आप बजट में उसके लिए पैसे रखते हैं। तो बजट में मौजूदा अभी जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास हुआ है उसमें अफराद बाहम माजूरी की सोशल सिक्योरिटी के लिए, इसके एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसकी लाइवलीहुड के लिए, इसके रोजगार के लिए कोई फंड एलोकेट नहीं हुआ। और इसके साथ पिछले 2018 के 3 दिसंबर आलमी माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने 2% से 4% एम्प्लॉयमेंट कोटा करने की का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, वो भी पेंडिंग में चल रहा है। और इसके हवाले से टाइम को भी मैनेज करते हुए मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि अफराद बाहम माजूरी जो है वो कुछ 20% लोग ऐसे हैं जो कि SMS और मोबाइल सर्विसेज और इस चीज़ को जानते हैं या इसको अवेल कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि एहसास प्रोग्राम में अफराद बाहम माजूरी को इस तरह शामिल किया जाए जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है औरतों को, हमारे जो ख़वातीन है उसको शामिल किया गया है। तो ये भी एक वनरेबल कम्युनिटी है, इसको शामिल करना चाहिए। और ये SMS वाला तरीका कार जो है ये नहीं, आप नादरा से डेटा लेके उसके मुताबिक एहसास प्रोग्राम जो कि मंथली बेसिस पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जो है स्टाइपेंड वजीफा मिले, तो उससे ये जो अपने बच्चों का, अपने घर का जो है वो खर्चा इससे चलाएं। ठीक है। सो अवेयरनेस के हवाले से ही बात करना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी कम्युनिटी है वो, एक तो 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो ये कि अवेयरनेस किस हद तक है, दूसरा जो माजूर अफराद हैं, जो स्पेशल पर्संस हैं, उनमें कोरोना के केसेस मतलब सामने आए हैं, आप तक रिपोर्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं? एक चीज तो ये जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि जहाँ पे आपकी टेस्टिंग और हेल्थ की सर्विसेज है वो इंक्लूसिव नहीं है, वहाँ पे हमारी रसद नहीं है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से जो अफराद बाहम माजूर एक तो इस चीज से रहती है। जिन लोगों की रसद है, तो हमारे नजदीक ही हमारे कुछ दोस्तों को कोविड-19 का इशू हो चुका था, अभी माशाल्लाह वो रिकवर हो चुके हैं। और वो लोग थे जो मेरे टीम का हिस्सा थे जिन्होंने कोविड-19 में बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, और जितना भी इमदाद हम तक पहुंचा है हमारे दोस्तों ने पहुंचाया। तो हमने ये नहीं किया कि स्पॉट लगाई और वहाँ पे सब लोगों को बुलाया। अफराद बाहम माजूरी का वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो हमने रात की तारीकी में लोगों के घरों तक, अफराद बाहम माजूरी के घरों तक खुद राशन पहुँचाए, और जो हमारे डोनर थे इसमें जिन्होंने ये ज़कात खैरात या जो भी भेजी थी उसको हमने किसी तरीका से उसको प्रूफ बताया। तो इस हवाले से जो एक्टिविस्ट थे जो मसरूफ थे इन कामों में, तो उसमें चंद दोस्तों को ये इशू हो चुका था जो कि माशाल्लाह अभी रिकवर हो गए हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि मतलब आगाही इस हद तक है कि उनको पता है कि सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से रिकवरी होगी, तो ये एक अच्छी बात है। सुनने वालों को बताते चले कि उजाला प्रोग्राम में आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो स्पेशल पर्सन्स हैं, उनको कोविड-19 के दौरान क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और क्या क्या उनके लिए सहूलियात मौजूद हैं। नमकीन, आपकी तरफ आते हैं। हिकमत अमली आप क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए? सजेशंस, आप मतलब ऐसी बातें जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है और आप चाहते हैं कि वैसा हो। जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि देखें, गवर्नमेंट को सीरियस एक्शंस लेने चाहिए। जिस तरह कि अभी इन्होंने कहा कि बजट में ट्रांसजेंडर्स के लिए, PWDs के लिए 1 आना तक मुख्तस नहीं किया गया, पिछले सालों की तरह इस साल भी नहीं, विफाकी बजट में और न ही सूबाई बजट में उनके लिए कोई ख़ास पैसे या कुछ फंड मुख्तस किया गया है। इसी तरह जिस तरह दिहाड़ीदार तबके के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है 12,000 रुपए की इमदाद का, इसी तरह ख्वाजा सराओं के लिए भी ऐलान किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए कि ये जो कठिन हालात उन पे गुजर रहे हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ इमदाद किया जाए कि वो ख्वाजा सरा जो हैं तो इस हालत से कुछ थोड़ा बहुत निकलने की तरफ आए।
तो हुकूमत को इक़दामात लेने होंगे। इसी तरह मतलब एहसास प्रोग्राम में भी उनको खुसूसी शामिल करना होगा। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, KP इम्पैक्ट चैलेंज प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आए हैं तो चाहिए ये कि इंक्लूजन की हम बात करते हैं ना, कि हमने शामिल करना है ये जो तबकात हैं जो कि पीछे रह गए हैं, तो हमें उनको साथ लेके आना है। तो ये तो तभी होगा जब हुकूमत सीरियस एक्शंस लेगी, इनको साथ शामिल करने के लिए हर चीज में इनका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नमकीन, मैं यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन आपको देना चाहूंगी। आपकी ट्रांस कम्युनिटी की ही एक ब्रॉडकास्टर हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि सिर्फ हुकूमत की तरफ देखा जाए, आप लोगों की कम्युनिटी आपस में भी काफी स्ट्रांग है, तो उस लेवल तक अवेयरनेस को लेकर जाया जाए कि फॉर एग्जाम्पल एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट तरीका बताना चाहिए। अगर KP अपलिफ्ट प्रोग्राम है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ये तो नहीं होगा कि आप स्पेशल कोटा, मतलब हर चीज में मेरे ख्याल से ये उसका हल नहीं होगा, आप लोगों को खुद भी थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी काफी मतलब एक्टिविस्ट हैं जो कि कोशिशें कर रहे हैं। इस दफा जो ये कोविड-19 की लॉकडाउन की सिचुएशन में काफी ज्यादा ख्वाजा सराओं ने अपनी मदद आपके तहत बहुत से पैकेज भी डिस्ट्रीब्यूट किए, बल्कि एक दूसरे की इमदाद भी की। जो कमजोर ख्वाजा सरा थे माली, जिनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उनको अपनी तरफ से उन्होंने डोनेट भी किया। तो इंटरनल भी हमारे ख्वाजा सरा जो है तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ख्वाजा सरा ऑलरेडी जो बेचारे हैं तो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, हमें जाहिर है कि उनकी तरफ ही देखना पड़ता है कि आप ही हमें साथ शामिल करेंगे तो ही बात बनेगी। वैसे मिसालें हमारे पास बहुत अच्छी हैं। हमारी सोबिया खान जो ब्रॉडकास्टर हैं वो काफी अच्छी एक्टिविज्म कर रही हैं। इसके अलावा हमारी फरजाना जान मैडम है, वो काफी अच्छा ट्रांस एक्शन अलायंस है, और अभी इंटरनली काफी ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, ऑफ कोर्स हम लोग की सपोर्ट हमेशा आपके साथ है और हम हमेशा आपका मतलब जिस लेवल तक हम आपकी आवाज पहुंचा सके हम जरूर पहुंचाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मसले हल हो जाएंगे। जल्दी से अगर आप बता दें कोई एक छोटा सा मैसेज ये है कि हम अफराद बाहम माजूरी के मसले तब हल होंगे जब हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हमें सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हमें कौमी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हमें सूबाई असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और हमें बल्दियाती निज़ाम में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट असेंबली उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जहाँ पे कानून साजी होगी वहाँ पे हमारे लोग मौजूद होंगे, तो तभी इंक्लूसिव पॉलिसी हमारे लिए बन सकती है। बिल्कुल, और हम इस पे बहुत पुरुम्मीद हैं, और जिस तरह से हम लोग तरक्की की बात करते हैं और जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तब तरक्की करते हैं जब तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चला जाता है। वो चाहे ट्रांस कम्युनिटी हो, चाहे स्पेशल पर्सन्स हो, स्पेशल पर्सन्स भी हमारे मुल्क का असासा है। वो लोग जिन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया उनको जल्दी जल्दी से शामिल करना चाहेंगे। काफी सारे लोगों ने हमें याद किया है और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, जैसे कि काशिफ ने याद किया है, मोहम्मद जावेद ने याद किया है और कह रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा है, अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग। इसके अलावा फजल हक मयार ने भी हमें याद किया और कहते हैं कि प्रोग्राम काफी अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक, इस पे बात होनी चाहिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे और कमेंट्स हैं जो कि वक्त की कमी के बायस हम लोग प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम लोग जो कि कॉल्स करने की भी कोशिश कर रहे थे और मैसेज भी किया आप लोगों ने, और फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन किया। नमकीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जवर नूर साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। और जनाब, सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और ये मैं आपको चलते चलते दोबारा से बता चलूं कि उजाला प्रोग्राम एक खुसूसी प्रोग्राम है जो कि तरतीब दिया गया है कोविड-19 के दौरान होने वाले जैसे समाजी मसाइल हैं उन पे बातचीत करने के लिए और उनका हल तलाश करने के लिए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की, बल्कि कोशिश की कि हम लोग सुने ट्रांसजेंडर के मसाइल और जो स्पेशल पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा में उनके मसाइल और उनका हल निकालने की कोशिश हम लोगों ने अपनी तय की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है,
चलते चलते यही कहना चाहूंगी, जहां रहें खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाइस बने और दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। इसी तरह आगे बढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा। अगले प्रोग्राम तक के लिए फसिया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।